juga semoga Allah mengangkat penyakitnya. Wabil khusus juga kita doakan kepada para pemakam, guru-guru kita yang telah mendidik kita, semoga Allah mengampuni atas segala dosa-dosanya, dilapangkan gurunya, ditempatkan di roda yang di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-hadiniya bikul niyatin salihah wa idza hajatan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Mudah-mudahan dengan Fatihah tadi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع نبينا الأمير الله فلا أحد أبر في قول الله منه ولا نعم. يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ومبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أكرم بخلق النبي زانه خلق بالحسن مستمل بالبشر متسم. يا مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع سريت
صليت من حرم ليلا إلى حرم كما سار البدر في دج من الظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم وبدت ترقى إلى أن نلت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك وعلى آله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. الفاتحة على النية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. ثم نفعل المصنف هذا الكتاب تنقيح القول الحثيث بشرع باب الحديث أن الله مشى محمد بن عمر النبي الجابر البنتاني الحافظ الإمام جل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وإلى أرواح مشايخنا في الدين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواتنا وإلى أرواح جميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها. إن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah selanjutnya guru kita Al-Maghfur Laki Haji Mustafa Hadi Ustaz Budiyah udah berulang rahmatullah. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kubur mereka raudhah min riyadil jannah dan Allah golongkan sebagai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-Mukarramun, para asatidz yang saya muliakan, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu namun tiga mengenai suatu ta'zim dan mahabbah saya terhadap beliau seluruhnya. Para hujjaj Ketua Masjid Jami Nurul Sada Bapak Haji Ruskan serta pengurus yang lainnya, bapak-bapak hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah, limpahan puji dan syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala berkat karunia taufik dan hidayah pada malam hari ini kita masih dapat bersama-sama berkumpul satu majelis yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan tidak keluar kita dari majelis ini. Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tiada henti kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terlimpah juga untuk keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hadirin jemaah sekalian, melanjutkan taklim kita pada malam hari ini masih tentang kisah Abu Syahmah. Kisah Abu Syahmah yaitu kisah tentang Sayyidina Abi Syahmah, tentang kisah daripada yaitu Abu Syahmah, anak daripada Umar ibn al-Khattab Amirul Mukminin. Maka setelah perempuan muda yaitu perempuan Yahudi menunggu sampai tis'ata ashhurin, dia menunggu kehamilannya sampai 9 bulan, fawaladat ghulaman, maka lahirlah anaknya. Falamma aninqata'at anha awja'uha akhazatil walad. Setelah lahir maka ketika ditunggu-tunggu, falamma aninqata'at, tatkala telah terputus dari perempuan tersebut, anha awja'uha, yaitu rasa sakitnya, akhazatil walad, maka diambillah anak yang lahir tadi. Wa aqbalat bihi ila masjidi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia hadapkan anak tersebut kepada masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yawma idzin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu Amirul Mukminin, dan adalah pada hari itu Umar ibn al-Khattab menjadi seorang Amirul Mukminin. Yahkumu bainan nasi, yaitu menghukumi di antara manusia. Ya, dia menjadi hakim. Kalau ada permasalahan-permasalahan, maka semua permasalahan diadukan kepada Sayyidina Umar. Fataqaddamat ilaih, maka menghadaplah perempuan tadi yang membawa anak kepada kehadapan Umar. Wa wada'at al-wada'atil walada baina yadayhi, dan meletakkan anak tersebut di antara kedua tangannya. Tsumma qalat lahu, kemudian berkatalah perempuan Yahudi itu kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai Umar ibn al-Khattab, khudh hadzal walada, ambillah anak ini, fa anta ahaqqun bihi minni, engkau lebih berhak terhadap anak ini daripada aku. Faqala laha, maka berkata Sayyidina Umar kepada anak perempuan, ya jariyah, kaifa yakunu hadzal walad, ya, kaifa yakunu hadza waladuka wa anta waliduhu, wahai anak perempuan, bagaimana ini anak, ya, anakku, sedangkan engkau adalah orang tua daripada anak ini, engkau adalah ibunya. Wa akuna ana ahaqun bihi minka, dan aku menjadi lebih berhak, ya, wa akuna ana ahaqun bihi minki, sedangkan aku menjadi lebih berhak daripada kamu. Faqalat lahu, maka berkatalah perempuan muda tadi kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, huwa min waladika, anak ini adalah dari anakmu. Faqala laha, wa ayyu waladi, dan berkatalah Sayyidina Umar kepada perempuan itu, anakku yang mana? Faqalat min waladika Abi Syahmah, ya, anak ini berasal dari anakmu yang bernama Abu Syahmah. Faqala laha, ya jariyah, ahalalun am haramun, wahai wanita muda, apakah ini berasal dari yang halal apa yang haram? Faqalat, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wallahi min qibali halalun, wahai Umar ibn al-Khattab, wallah, demi Allah, min qibali
halalun dari arahku, dari sisiku, ya ini anak halal. Wa min qibalihi haram, dan dari sisi Abu Syahmah adalah haram. Faqala wa kaifa dzalik? Ya, bagaimana demikian? Mengapa demikian? Qalat, maka berkata anak perempuan tadi, kharajtu min manzili dzata yaumin ila haitin Bani Najjar. Aku keluar dari rumahku suatu hari ke perkebunan Bani Najjar, ajtani al-baqal. Aku memetik yaitu sayur-sayuran berupa kol dan macam-macam. Fa'adrikni al-masa. Ya, maka aku dapati waktu udah sore. Dia lagi metik-metik sayuran, ternyata kesorean. Ya, fanimtu fi dzalikal makan, maka aku tertidur, kata anak perempuan tersebut, di perkebunan Bani Najjar. Famarra alayya waladuka, maka melewati kepadaku, melintas atas diriku siapa? Anakmu Abu Syahmah, yaitu Abu Syahmah. Wa huwa sakran, Abu Syahmah dalam keadaan mabok. Farawadini an nafsi, ya, farawadani an nafsi, ya, Abu Syahmah mencumbu aku. Famtana'tu minhu, maka aku cegah, ya, rayuan atau ajakan Abu Syahmah tersebut. Walam aqdir ala dzalik, tapi aku enggak mampu, enggak kuasa, ya, atas hal itu. Falamma qada minni ma qada, maka tatkala Abu Syahmah telah menunaikan hajatnya dariku, ta'allaqtu bi atwaqihi, aku bergelantung di leher baju Abu Syahmah. Wa mazzaqtu alaihi athwabahu, dan aku robek-robek baju Abu Syahmah. Wansaraftu ila manzili, dan aku pulang ke rumahku. Sabiratan lima qad nazala bi, aku bersabar terhadap sesuatu yang telah menimpa diriku. Fantazirtu haidi, maka aku menunggu haidku. Falam ahid, maka enggak datang haidnya. Begitu ditunggu-tunggu, anak perempuan Yahudi tersebut enggak datang, ya, darah haidnya. Fata'ajabtu min dzalika, maka aku menjadi heran. Fatarabbastu tis'ata ashhur, aku tunggu menantikan sampai 9 bulan. Fawada'tu hadzal gulam, dan aku melahirkan anak ini. Fakhuzhu fa anta ahaqqun bihi minni, ambillah anak ini wahai, ya, Amirul Mukminin. Fa anta haqqun bihi minni, engkau lebih berhak terhadap anak ini dariku. Fa inni qad ikhtartu fadihatad dunya ala fadihatal akhirah, maka sesungguhnya aku telah memilih terbongkarnya kejelekan di dunia ini atas terbongkarnya kejelekan di akhirat. Ya, mendingan di dunia dibongkar kejelekannya daripada anak Sayyidina Umar nanti dibongkar kejelekannya di akhirat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabaka Umar ibnul Khattab, maka menangislah Sayyidina Umar ibnul Khattab setelah mendengar cerita daripada, ya, anak perempuan Yahudi tersebut. Hatta balla lihyatuhu biddumu, sehingga basah jenggotnya, lihyahnya, ya, dengan janggutnya dengan air, ya, dengan air matanya. Wa qala, dan Umar berkata, wa fadihata Umar, aduhai terbukalah kejelekan Umar ibn al-Khattab, ghadan yaumal qiyamah, besok di hari kiamat, baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma qala laha, kemudian Umar berkata kepada anak perempuan tersebut, perempuan Yahudi tadi, ya jariyah, wahai wanita muda, asadiqini as-sahihah, ya, apakah engkau betul, ucapanmu itu betul yang kau ucapkan kepadaku? Fa in sadaqtini fa ana unsifuki,
maka jika engkau benar yang kau ucapkan itu, aku akan berlaku adil kepadamu. Kata Umar ibnul Khattab. Faqalat, maka berkatalah siapa perempuan Yahudi, wa ma turidu minni ya Umar, apa yang kau inginkan dariku wahai Umar? Wallahi, demi Allah, ma kazabtu alaika fima qultu, aku tidak pernah berbohong, tidak pernah berdusta terhadap sesuatu ucapan yang aku ucapkan. Ya, omonganku ini, ucapkanmu ini benar, saya enggak bohong demi Allah, katanya. Wa inni sadiqatun ghairu kadhibatin, sesungguhnya aku ini ya benar, ya, tidak bohong. Wa in syi'ta halaftu bil mushaf, maka jika engkau berkenan, halaftu bil mushaf, aku rela bersumpah dengan Al-Quran, waraqatan, selembar demi selembar. Fa ahdara laha Umar kitab Allah azza wa jalla, maka Umar menghadirkan kepada perempuan Yahudi itu, yaitu apa? Kitab Allah, yaitu Al-Quran. Fahalaftu min suratil Baqarah, fahalafat min suratil Baqarah, maka wanita itu bersumpah daripada surat Al-Baqarah ila surat Yasin, sampai surat Yasin. Waduh, banyak juga tuh, dari Baqarah ke Yasin, sumpah. Wa qalat ya amiral mu'minin, berkatalah perempuan tersebut, perempuan muda tersebut, ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, inna hadzal walada min waladika abi Syahmah, sesungguhnya anak ini berasal dari anakmu, yaitu Abu Syahmah. Falamma wasalat ila surat Yasin, maka telah sampai bacaannya sampai surat Yasin, qala Umar ibnul Khattab, berkata Umar ibnul Khattab, ya jariyah, wahai wanita muda, fa anti wallah sadiqatun, demi Allah, sesungguhnya engkau adalah benar, jujur, ghairu kadhibatin, tidak bohong, tidak berdusta. Thumma innahu wathaba qa'iman ala qadamaihi, kemudian Umar melompat berdiri di atas kedua telapak kakinya. Wa qala ya ashaba Rasulillah, wahai sahabat-sahabat Rasul, dawimu ala ma antum alaih, tetaplah kalian di atas posisi kalian, hatta a'udu ilaikum, sehingga hatta a'uda ilaikum, ya, sehingga aku kembali, ya, kepada kamu sekalian. Faghaba sa'atan, maka hilanglah Umar sesaat, ya, lenyaplah Umar sebentar. Waqad ata, dan telah datang kembali. Wa fi yadihi 30 dinaran, di tangannya Umar membawa 30 dinar. Wa asyrata aswabin, dan 10 pakaian. 30 dinar anggap sekarang 30 juta lah, ya. Dinar itu uang emas, ya anak-anak, bapak-bapak, dinar itu uang emas, mahal harganya. Ya, Umar bawa 30 dinar dan 10 baju. Waqala, dan 10 pakaian. Faqala, maka Umar berkata, ya jariyah, wahai wanita muda, khuzi hadhihi 30 dinaran wa asyrata athwabin, ambillah ini 30 dinar, 30 juta ambil nih yang saya bawa, dan 10 pakaian. Wastahalli min waladi abi Syahmah, dan halalkanlah perbuatan anakku abi Syahmah fi hadhihi dunya, di dunia ini. Wa in kana laki qablahu syai'un fatakhudhu bihi, dan jikalau bagimu sebelumnya ada sesuatu, maka engkau dapat ambil darinya, minhu darinya, fil mauqif, ya, di mauqif, yaitu nanti di padang mahsyar, baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa akhazatil jariyatu dzalika, nah, dan diambillah uang tersebut,
30 dinar dan 10 pakaian. Wa waladaha, dan anaknya juga diambil, akhirnya dibawa. Wan sarafat, dan pergi kemudian perempuan itu. Tsumma qala Umar, kemudian Umar berkata, dawimu ala ma antum alaih ya ashab Rasulillah, tetaplah kalian berada di atas posisi kalian, wahai sahabat-sahabat Rasul, hatta arji'a ilaikum, sehingga aku kembali kepada kamu. Thumma dakhala ila manzilihi. Setelah Umar bilang kepada sahabat-sahabat, suruh diam sebentar, jangan pada pergi. Kemudian thumma dakhala ila manzilihi, Umar kemudian masuk ke rumahnya. Wa ja'ala yatufu, dan Umar mulai mengitari haula waladihi, mengitari rumahnya. Ternyata ada di situ anaknya Abu Syahmah. Fa idza huwa jalisun, tiba-tiba Abu Syahmah ini lagi duduk. Huwa jalis, dia sedang duduk. Yatagadda, lagi asyik makan pagi, lagi sarapan. Anaknya Abu Syahmah di rumah. Faqala lahu assalamu alayka ya waladi. Berkatalah Umar, keselamatan atas engkau wahai anakku. Faqala wa alaikassalam, keselamatan atas engkau juga wahai ayah. Udnu minni, mendekatlah kepadaku wahai ayah. Wa taghadda ma'i, dan makan pagilah atau sarapanlah bersama aku, kata Abu Syahmah. Qala Umar, taghadda ya waladi. Umar berkata, makan pagi wahai anakku. Ma azunnu illa annahu akhiru zaduka minad dunya. Aku tidak menyangka wahai anakku, kecuali bahwasanya ini adalah akhir daripada bekalmu di dunia, atau akhir hidupmu di dunia. Faqala ya abati wa man a'lamaka bidzalik, wahai ayahku, siapa yang mengajarkan engkau dengan hal tersebut? Waqad qabada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa engkau berkata demikian? Siapa yang mengajarkan engkau sedangkan Rasulullah telah wafat? Wa qad intaqa'al wahyu minas sama', dan sungguh telah terputus wahyu dari atas langit. Wala wahya ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada wahyu lagi setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nggak ada wahyu lagi, Bapak. Setelah Rasulullah wafat, wahyu udah nggak ada lagi. Kalau ada orang dapat wahyu di Gunung Sindur belum lama, ngaku dapat wahyu nabi, setan itu mah udah nggak ada wahyu udah terputus setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Umar, ma amiltu bidzalik, aku tidak tahu hal tersebut. Walakin ya waladi, akan tapi wahai anakku, min zunubi irtakabtaha, dari dosa-dosa yang telah engkau perbuat wahai anakku. Wa ma'asin asaitaha, dan maksiat yang telah engkau perbuat. Faqala wallah, maka anaknya Abu Syahmar berkata, wallahi, demi Allah, ma asaitu maksiatan, aku tidak pernah berbuat kemaksiatan. Wala aznabtu dzanban, dan aku tidak pernah berbuat dosa, berbuat satu dosa pun wahai ayahku. Fa in kana qad balagaka ahadun, maka jika telah sampai kepadamu seseorang, fas'alni anhu, maka tanyakanlah kepadaku hal itu. Fa inni la aktumu anka syai'an, maka sesungguhnya aku tidak menyembunyikan darimu sedikit pun wahai ayah. Faqala, maka Umar berkata, ya bunayya, wahai anakku sayang, sa'altuka billadzi, aku mohon kepada engkau, billadzi yara wa la yura, demi zat yang melihat, wala yura, dan tidak dapat dilihat, yaitu demi Allah.
wa huwa bil manzaril a'la, dan dia Allah berada di posisi pandang yang luhur, yang tinggi. Hal maratu yauman minal ayyam bimaskanatil yahud, apakah engkau suatu hari pernah melewati ya perumahan atau tempat tinggal orang Yahudi? Wastadofta indahum, dan engkau bertamu di sisi mereka. Fasaquka khamran, maka engkau diberikan minum khamar, min tamrin, dari perasan kurma. Fasyaribta hatta tabat nafsuka, kemudian engkau minum itu minuman khamar sehingga dirimu menjadi apply, ya, dirinya lebih mabuk, jadi mabuk sehingga engkau mabuk. Tsumma kharajta min indihim, kemudian setelah itu, setelah engkau minum khamar, engkau keluar dari rumah mereka. Famararta bihaitin Bani Najjar, maka engkau melewati perkebunan Bani Najjar. Fara'aitam ra'atan naimatan, maka engkau melihat perempuan, ya, wanita cantik yang sedang tidur. Farawadtaha, maka engkau memujuk perempuan tersebut, an nafsiha, memujuk dirinya. Wamtana'at, maka perempuan wanita Yahudi tersebut mencegahnya. Falam takdir, tapi dia tidak kuat, tidak kuasa, enggak mampu, ala dzalik, atas itu. Falamma qadaita minha ma qadaitu, maka tatkala engkau telah menunaikan hajatmu, ta'allaqat bi atwaqika, ya, bergelantung wanita Yahudi tersebut di kerah bajumu. Wa mazaqat alaika thiyabak, dan dirobek-robek bajumu oleh wanita tersebut. Wa syatamatka, dan dia mencaci, ya, dirimu. Wansarafat ila manziliha, yang akhirnya perempuan tersebut pulang ke rumahnya. Falamma sami'a Abu Syahmah kalama amirul mu'minin, maka tatkala mendengar Abu Syahmah, yaitu ucapan ayahnya Amirul Mukminin, atraqa ra'sahu haya'an min abihi, Abu Syahmah menundukkan kepalanya, haya'an min abihi, karena malu terhadap cerita dari ayahnya tersebut. Wa ja'ala la yuraddu jawaban wala khitaban, dan menjadi Abi Syahmah tidak mendapat menolak jawaban maupun pembicaraan ayahnya. Faqala, maka berkata Umar ibn Khattab, ya bunayya takallam, wahai anakku sayang, ngomong, bicara. Fa in sadaqta faqad najauta, jika engkau benar, ya, pembicaraanmu benar, faqad najauta, sungguh engkau, ya, selamat. Wa in kadzabta halakta, dan jika yang engkau ucapkan itu bohong, halakta, engkau akan binasa, akan celaka, wahai anakku. Faqala ya abati kana dzalika minni, maka berkatalah Abu Syahmah, wahai ayahku, yang demikian itu memang telah aku lakukan. Walakin nadimtu ghayatan nadam, akan tetapi saya telah menyesal, ya, menyesal sejadi-jadinya. Ghayah itu puncaknya penyesalan. Saya pokoknya udah nyesal, ayahku udah nyesal, ya, menyesal dia, udah menyesal, udah tobat lah istilah kata. Faqala ya bunayya ma yanfa'ukan nadam ba'dal khusran, kata Umar ibn Khattab, wahai anakku, tidak ada manfaatnya bagimu penyesalan ba'dal khusran, setelah kerugian. Wa innama anta bni amiral mu'minin, ya, sesungguhnya engkau adalah anak Amirul Mukminin, anak penguasa, anak pemimpin. Ma yastati ahadun ay yaqula laka syai'an, aku gak dapat, ya, berkata kepada seseorang sesuatu. Wa innama aradtu an tafdhuhani baina ashabin nabi, hanya saja, ya, wa innama aradta, engkau, ya, akan membuka kejelekanku, kata Sayyidina Umar,
baina ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma inna amiral mu'minin, kemudian ya Amirul Mukminin yaitu Umar ibn al-Khattab wasaba qa'iman ala qadamaihi, ya melompat berdiri, lompat langsung berdiri di atas kedua ya kakinya. Wa qabada ala yadi Abi Syahmah, dan menggenggam ya, qabada menggenggam, dipegang kencang, ala yadi Abi Syahmah, tangan Abu Syahmah anaknya. Faqala lahu, maka berkata ya anaknya kepada Umar, aina turidu minni ya abati, kemana engkau akan bawa diriku hai ayahku? Ya, aina turidu minni ya abati, apa yang engkau inginkan dariku wahai ayahku? Wa ila aina tadhhab bi wa ina aina tadhhabu bi, dan kemana engkau akan membawa diriku? Faqala, maka Umar berkata, ila ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan membawamu ke hadapan sahabat-sahabat Rasul. Akhudhu haqqallah minka, aku akan mengambil hak Allah darimu, fid dunya, di dunia, qabla an ya'khudha minka fil akhirah, sebelum Allah mengambil hakmu di akhirat tuh. Faqala sa'altuka billah, maka ya berkatalah ya anaknya, sa'altuka billah, aku mohon kepadamu wahai ayahku, billah, demi Allah, ya abati khudh haqq minni fi hadzal makan, ambillah hak dariku di tempat ini, wala tafduhani baina ashabin nabi, janganlah kau membuka kejelekanku di antara sahabat-sahabat Nabi. Faqala, maka Umar berkata, ya bunayya, wahai anakku sayang, anta fadhahta nafsak, engkau telah membuka kejelekan engkau, wa fadhahta abaka, dan engkau telah membuka kejelekan ayahmu, thumma lam yazal yamshi bihi hatta auqafahu ala ashabi Rasulullah. Ya, kemudian lam yazal, tidak henti-hentinya Sayyidina Umar berjalan, hatta auqafahu, sehingga menghentikan perjalanannya, ala ashabi Rasulillah, di hadapan sahabat Rasulullah. Faqalu lahu, maka berkatalah sahabat-sahabat Rasul kepada Umar, ma wara'aka ya Umar, apa yang di belakangmu hai Umar? Siapa yang di belakangmu hai Umar? Begitu maksudnya. Faqala ya ma'syaral muslimin, wahai orang-orang, ya ma'syaral muslimin, wahai orang-orang muslim, ala wa inna waladi Abi Syahmah, ketahuilah bahwasanya anakku Abi Syahmah qad i'tarafa bi dzanbihi, telah mengakui dosa-dosanya. Wa innal jariyata shadiqatun, dan sesungguhnya wanita muda tersebut shadiqah, benar, jujur, ghairu kadhibatin, ya, tidak bohong, tidak berdusta. Thumma inna amiral mu'minin da'a bi ghulamin, kemudian Amirul Mukminin Umar ibn Khattab da'a bi ghulamin, memanggil budak laki-laki, yuqalu lahu muflih, budaknya disebut muflih, ya, dikatakan dipanggil namanya muflih. Faqala ya muflih, wahai muflih, qad aflahal yauma, sungguh telah beruntung engkau pada hari ini, manista'la, ya, terhadap orang, ya, terhadap orang yang minta dikalahkan. Ijlidhu ya muflih, cambuklah anakku ini wahai muflih, wa anta hurrun liwajhillah, maka engkau kalau berani bebas dengan zat Allah, engkau akan aku bebaskan. Tuh kata Sayyidina Umar. Faqala ya maulaya, wahai tuanku, wa kaifa ajlidhu, bagaimana saya bisa mencambuknya, bagaimana saya sanggup mencambuknya, walau jadaltu ba'iran laqataltuhu, ya, sekiranya saya suruh cambuk onta, laqataltuhu, maka onta itu akan mati. Wow. Kalau onta dicambuk mati, gimana saya nyambuk anak kamu? Ya, ya Amirul Mukminin,
au haitan, atau saya disuruh cambuk itu yang namanya tembok, lahadamathu, maka tembok akan roboh, akan hancur. Faqala lahu, maka Umar berkata kepada Muflih, da' angkal kalam, tinggalkan ucapanmu itu, wa khudhis sawta biyadika, ambil cambuk dari tanganmu, wadribhu ala zahrihi, pukulkan, cambuklah di atas pundak anakku, hatta yadkhulal wajah ila jawfihi, hingga masuk rasa sakit ke dalam perutnya. Fa in mata, kata Sayyidina Umar, maka jika anakku mati Abu Shahmah, fa bi ajalihi, itu udah jadi ajalnya. Kalau dia mati udah ajalnya. Wa in asya fala ya'udu ila dzanbi abada. Maka jika dia hidup, dia tidak akan mengulang, tidak akan kembali kepada perbuatan dosa selama-lamanya. Fa akhazat Muflih as-sawta biyadihi, maka Muflih akhirnya mengambil cambuk di tangannya. Wa taqaddama ila Abi Shahmah, dan maju ke hadapan Abu Shahmah. Wa qala, dan berkata, ya maulaya, wahai tuanku, la talummuni, janganlah engkau mencela aku, walum nafsak, tapi celaklah dirimu. Allah qad amara, Allah telah memerintahkan aku, wa maulaya Umar, dan memerintahkan, tuanku telah memerintahkan Umar, amarani, Allah qad amara, Allah telah memerintahkan, wa maulaya, dan tuanku Umar telah memerintahkan aku, amarani, memerintahkan aku, an adribaka, untuk mencambukmu. Faqala lahu Abu Shahmah, maka berkatalah Abu Shahmah, if'al ya Muflih, kerjakan wahai Muflih, ma tu'mar, apa yang diperintahkan. Wa nadi hadza jazaa'u man asa rabbah, dan menyeru ini adalah merupakan balasan man asa rabbah, terhadap orang yang berbuat maksiat kepada Tuhannya, wastaqarra dzanbahu, dan meremehkan dosa-dosanya. Thumma inna Muflihan rafa'a yadahu bisauti, kemudian sesungguhnya Muflih mengangkat tangannya dengan cambuk, hatta bana bayadu ibtihi, sehingga jelaslah nampak putih ketiak-ketiaknya. Dia angkat ke tingginya sehingga kelihatan ketiaknya menjadi putih, ketiaknya putih. Wa jalladahu asyrata asyatin, dan mencambuk anaknya Umar, yaitu Abu Shahmah, asyrata asyatin, 10 kali cambukan. Faqala ya abati ishta'altun naru, wahai ayahku, api telah menyala, fi jasadi, di dalam jasadku, di dalam tubuhku. Faqala, maka Umar berkata, ya bunayya, wahai anakku sayang, innaha fi jasadi abika aharrun minha, sesungguhnya api di dalam jasad tubuh ayahmu lebih panas daripada api di dalam jasadmu. Wadribhu ya Muflih, cambuk dia Muflih, kata ayahnya Umar. Fadarabahu isrina jaldatan, maka Muflih mencambuk 20 kali cambukan. Faqala, maka berkata anaknya yaitu Abu Shahmah, ya abati da'ni astarih, wahai ayahku, tinggalkan aku sebentar, saya mau istirahat. Faqala ya bunayya law anna ahlan nar, maka berkata Umar, wahai anakku sayang, jika ahli neraka finnar, di dalam neraka, jika penduduk neraka dalam neraka, idza talabur rahata, jika mereka minta istirahat oleh Allah, minta istirahat kepada Allah, wajadur roha, maka dikasih istirahat. La arahnaka, niscaya sekarang akan aku istirahatkan sebentar. Tapi ternyata Allah tidak memberikan istirahat, tidak memberikan istirahat kepada penghuni neraka dengan siksanya. Idrib ya Muflih, cambuk dia wahai Muflih, kata Umar. Fadarabahu 30 darbatan, maka Muflih mencambuk
30 kali cambukan. Faqala ya abati, wahai ayahku, sa'altuka billah, aku mohon kepadamu billah, ya demi Allah, dakni atub, demi Allah saya akan tinggalkan aku wahai ayahku, artinya berhenti dah, enggak usah cambuk saya, atub, aku akan bertobat. Faqala ya bunayya idza akhaztu haqqallah minka, wahai ayah anakku sayang, jika aku mengambil hak Allah darimu, fa in syi'ta fatub, ya, jika engkau ya kehendaki fatub, maka ya tobatlah, wa in syi'ta fa'ud, dan jika engkau kehendaki kembalilah. Fa in utta ila mithli tilkal fahisyah, jika engkau kembali kepada perbuatan keji yang sama, falaka mithlu dzalik, maka bagimu sama ya seperti itu. Ya muflih ijlidhu, wahai muflih, cambuk lagi anakku. Fajalladahu arba'ina jaldatan, maka dicambuklah sebanyak 40 kali cambukan. Faqala ya abati sa'altuka billah, wahai ayahku aku mohon kepadamu demi Allah, isqini syurbatan minal ma', kasih saya minum seteguk air wahai ayah, abradu biha, ini saya akan menyejukkan ya dengan air tadi, yaitu harran, rasa panas, fi kabidi, di jantungku. Faqala ya bunayya, maka berkata wahai anakku, lau anna ahlal azab, jika penduduk lau anna ahlal azab finnar, jika penduduk neraka yang diazab oleh Allah dalam neraka, idza talabul barid, jika mereka minta ya rasa dingin, minaz-zulal, daripada kesalahan-kesalahannya, yusqauna lasaqainaka, ya niscaya mereka akan, jika mereka ya minta dingin, artinya minta kesejukan oleh Allah daripada kesalahannya, yusqauna, niscaya mereka akan dikasih minuman oleh Allah. Lasaqainaka, maka aku pun niscaya akan memberikan ya engkau minuman. Tapi Allah enggak memberikan minuman dari rasa panas api neraka. Masyaallah muslimin hadirin jemaah sekalian, ya sampai sini dulu ya. Waktu sudah masuk sholat Isya, ini sampai cambukan yang ke-40 ya. Nanti akhirnya terusin lagi hadirin sampai cambukan yang ke-100, baru ya anaknya Abu Syahma ini wafat, meninggal dunia. Hadirin, presiden anaknya ya berbuat keji sama wanita Yahudi, disuruh cambuk ya, suruh jalanin hukum Allah. Kira-kira ada zaman sekarang yang begitu? Wah, ya boro-boro malah ditutup-tutupin. Umar Masya Allah tegas dalam menjalani hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah hadirin jemaah sekalian, ya kita lanjutkan pada minggu-minggu yang akan datang. Ini saya sudah sampaikan karena waktu sudah masuk salat Isya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu 'anna karim wa'fu 'anna rahim ya arhamar rahimin hamdan bi rahmatikal wasi'ah Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sayyidina Muhammad Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarraqan ma'suma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna kama rabbayana shighara subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala khairi halqi sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.